تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہزار درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام 6 ذی الحج کو مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مسلسل 27 دن سفر کرتے کرتے میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ ظالم لشکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختیاں کر رہا ہے، بار بار یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور آخر انہوں نے 7 محرم کو امام حسین اور ان کے گھر والوں کے لیے پانی بند کر دیا، نہر فرحات پر قبضہ کر لیا، فوجی دستہ وہاں پر پہرے کے لیے لگا دیا گیا۔ ہر ایک کے لیے پانی عام ہے، لیکن اس نہر فرحات سے اگر پانی نہیں لے سکتا تو بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا نواسا سیدنا امام حسین اور ان کے گھر والے اس سے پانی نہیں لے سکتے۔ پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم ابن سعد نے جنگ کی وارننگ دی اور جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام جانثاروں کو جمع کیا اور سب کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اور ان تماموں کے سامنے آپ نے خطاب فرمایا کہ اے لوگوں، اے میرے جانثاروں، ان لوگوں کی دشمنی میرے ساتھ ہے، اگر یہ مجھے پالیں گے، مجھے قتل کر دیں گے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، یہ لوگ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ میں تم سے خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے کوئی غم اور کوئی ملامت نہ ہوگی، کسی سے کوئی شکایت نہ ہوگی، بلکہ میں میدان محشر میں گواہی دوں گا کہ یہ سب میرے وفادار تھے، یہ سب میرے جانثار تھے، میں نے خود انہیں جانے کی اجازت دی تھی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک ایک اونٹ لو اور اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ تم نے میرا یہاں تک ساتھ دیا ہے، اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، تم کو اپنے اپنے دیہاتوں اور شہروں میں سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ تمام جانثار ساتھیوں پر سناٹا چھا گیا، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، مانو انہیں امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک لفظ نظر آ رہا تھا، اور ایک ایک لفظ غم کے ساتھ وہ نوش فرما رہے تھے۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر تمہیں میرے سامنے جانے میں شرم آتی ہے، شرم آ رہی ہے، تو میں شمع بجھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے چراغ گل کر دیا، شمع بجھا دی۔ خاموشی تو تھی ہی، اب خاموشی کے ساتھ اندھیرا بھی چھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد امام علی مقام نے چراغ روشن کر دیا تو دیکھا کہ سب کے سب جانثار موجود ہیں، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے جانثارو، تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو عرض کرنے لگے کہ اے علی مقام، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کے بغیر ہمارا جینا دشوار ہے، آپ کے بغیر ہم جینا پسند نہیں کرتے، اگر دشمن کو تم تک پہنچنا ہوگا تو انہیں ہماری لاشوں پر سے گزرنا ہوگا، آپ کو چھوڑ جائے ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنی جان، مال، اہل و عیال سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی قیادت میں لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی انجام ہمارا بھی ہوگا، خدا را ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرے اور شہادت کی اس عظیم نعمت سے ہمیں محروم نہ کریں۔
एक जानिसार सईद बिन अब्दुल्ला हनफी ने कहा, अगर मुझे पक्का यकीन हो जाए कि मैं 70 मरतबा मारा जाऊंगा, 70 मरतबा कत्ल किया जाऊंगा और फिर जिंदा किया जाऊंगा और मेरे सर को हवा में उड़ाया जाएगा, तो मैं फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। एक जानिसार ने कहा कि खुदा की कसम, अगर मेरे पास कोई हथियार भी न रहा तो मैं दुश्मन से पत्थर मार मार कर लड़ता रहूंगा, यहां तक कि आपके कदमों पर फिदा हो जाऊं। जानिसारों के ये वलवला अंगेज जवाब सुनकर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये जानिसार जाने वाले नहीं हैं, ये सब भी मेरी तरह राह हक के मुसाफिर हैं, ये सब मेरी तरह राह हिदायत के मुसाफिर हैं, ये छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। सबके दिलों में शहादत का जज्बा जोश मार रहा है, हर कोई शहादत का जाम पीना चाहता है। भूख और प्यास और जान का खतरा इनकी राह शहादत में रुकावट नहीं बन सकता। ये सारे के सारे आखिरी सांस तक मेरा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने तलवार उठाई, उसे साफ किया और फरमाया कि ठीक है, जंग की तैयारी करो, हमें आज की रात याद इलाही में गुजारनी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होते हैं, जी भर कर इबादत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या इलाही, नतीजा मुझे मालूम है, मगर मेरे साथी मेरे इसरार करने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मेरे बहन भाई बच्चे सब तुझ पर कुर्बान। ऐ अल्लाह, मेरे हौसले बुलंद कर, मेरी जुबान पर सब्र व शुक्र के सिवा कुछ न आए। कुछ देर के लिए नींद ने गलबा किया। ख्वाब में सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और शहजादा हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को का सर अपनी गोद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में बिठाकर फरमाते हैं कि ऐ मेरे नूर नज़र, ऐ मेरे जिगर गोशे बतूल के नूर नज़र, देखे तमाम अरवाह मुकद्दसा तेरे खैर मकदम के लिए हाजिर हैं। बेटा, कल रात का खाना तुम्हें हमारे साथ खाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेदार होकर ख्वाब अहले खाना को सुनाया। तमाम अहले हरम गमगीन हो गए। बीवी ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा के से रहा न गया, रो रो कर अर्ज करने लगी, काश आज मौत मेरी जिंदगी का खात्मा कर देती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बहन, हिल्म और वकार का दामन कभी न छोड़ना। हजरत ज़ैनब ने अर्ज किया, मैं आपके बदले अपनी जान देना चाहती हूँ, और आप बेहोश हो गई। जब होश आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सहारा दिया, उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाने लगे, बहन अल्लाह पर भरोसा करो, एक न एक दिन रोए जमीन के तमाम बाशिंदों को मरना है। जमीन व आसमान में कोई बाकी न रहेगा, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाकी रहेगी। और हमारे नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात तमाम मुसलमानों के लिए नमूनाए हयात है। तुम उनसे सब्र व तसल्ली हासिल करो। बहन, मैं तुम्हें कसम दिलाता हूँ कि मेरे मारे जाने के बाद, मेरे शहीद हो जाने के बाद, मेरी मौत पर गिरेबान न फाड़ना, मुंह न नोचना, आहो बुका न करना। बहन, नाना जान ने फरमाया है, जिसने अपने गाल पीटे, कपड़े फाड़े और जिहालत के जुमले जुबान से निकाले, वो हम में से नहीं है। अपनी बहन को तसल्ली दे रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, नाना के दीन की शरीयत याद दिला रहे हैं, अल्लाह का भरोसा उन्हें याद दिला रहे हैं। फिर इमाम अली मकाम अपने खेमे में जाकर तिलावत कुरान में मशरूफ हो गए। 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। इमाम अली मकाम, घर वालों और तमाम साथी जो 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं,
पानी का एक कतरा नहीं, खाने के लिए अनाज का दाना नहीं। ये कैसा लश्कर है, ये कैसी जंग की तैयारी है। खानदान नबी के 19 मर्द हक हैं और 72 जान निसार साथियों का कुल 91 अफराद का लश्कर है। इस लश्कर को आली मकाम तरतीब दे रहे हैं। इधर इब्ने साद का तरो ताज़ा 20,000 सिपाहियों का लश्कर खूनी समंदर की तरह लहरें मार रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस खूनी लश्कर के सामने आकर खड़े होते हैं और इस खूनी लश्कर से मुखातिब होकर उन्हें खुतबा देते हैं। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने के बाद, हुज्जत तमाम करने के लिए ये खुतबा इरशाद फरमाते हैं कि वरना बाद में कोई ये न कहे कि हमें मालूम न था कि आप नवासा रसूल हैं। तमाम कूफी लश्कर के सामने आपने खुतबा इरशाद फरमाया कि ऐ इराक वालों, तुम खूब जानते हो कि मैं नवासा रसूल हूँ, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लख्त जिगर हूँ, फातिमा तो ज़हरा का शहजादा हूँ और शरीयत में नाहक खून बहाना हराम है। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम इस गुनाह से अपने आप को बचा लो, इस गुनाह में मुब्तला न हो। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने किसी का घर नहीं जलाया, मैंने किसी पर हमला नहीं किया। तुमने खुद खत लिख कर मुझे बुलाया है और अगर तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं तो मुझे वापस जाने दो। मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं मांगता, न मैं कुफा पर हमला करने के इरादे से आया हूँ। मेरा खून बहाकर तुम मैदान महशर में मेरे खून का क्या जवाब दोगे? देखो तुम्हारे भेजे हुए खुतूत, और आपने खतों का थैला उनके सामने उलट दिया। कुफा वालों के भेजे हुए खत उन्हें दिखाए, लेकिन कुफा वालों ने इनकार कर दिया कि हमने आपको कोई खत नहीं लिखा, बल्कि तुम खुद ही ने इन जाली खतों को लिखा है और जाली खतों को लेकर यहाँ आए हो। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि बस अब हुज्जत तमाम हो चुकी। इस तकरीर का जालिम लश्करियों पर, बदनसीबों पर कोई कुछ असर न हुआ सिवाय एक के। ये तकरीर सुनकर हूर, वही हूर जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोक कर करबला तक पहुंचाया था, दुश्मनी फौज का कमांडर था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस बयान को सुनने के बाद उसका मुकद्दर जाग गया, ईमान दिल में जिंदा हो गया। वो परेशान हो गया। इब्ने साद के पास जाकर पूछता है कि इमाम अली मकाम के साथ जंग करोगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे? इब्ने साद के पास इसका कोई जवाब न था, वो खामोश रह गया। हूर परेशान था, बदन कांप रहा था। उसके भाई ने कहा कि हूर क्या सोच रहे हो, तुम जैसा बहादुर और तुम्हारी ये हालत। हूर ने कहा मैं अपने एक तरफ जन्नत के महकते हुए फूल देख रहा हूं और दूसरी तरफ जहन्नम की आग, और मुझे अभी फैसला करना है। और घोड़ा दौड़ा कर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम पास पहुंच गया और अर्ज करने लगा कि ऐ इब्ने रसूल, ऐ नवासा रसूल, ऐ इमाम अली मकाम, मैं वही हूर हूं जिसने आपको घेर कर करबला तक पहुंचाया है। आज अगर मैं तौबा करूं और आप पर कुर्बान हो जाऊं तो क्या मेरी पहले खता माफ हो सकती है? आपने उसका नाम पूछा तो उसने फरमाया कि मेरा हूर हूर है। तो आपने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हूर, तो दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद है। हाँ, तेरी तौबा कबूल हो सकती है, तुझे माफ़ कर दिया जा सकता है। इस तरह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर की तादाद 92 हुई, जो कि अदद नाम मोहम्मद के बराबर है। इमाम अली मकाम
امام حسین علیہ السلام نے حور سے فرمایا کہ اے حور نیچے آؤ۔ حور نے عرض کی کہ اب میں زندہ نیچے نہیں آؤں گا، جان نثاری کی اجازت دے دو، میں آپ کی طرف سے پہلا حملہ میں ہی کر دوں۔ اجازت ملی، اس شیر کی طرح دشمنوں کو جنگ کے لیے للکارنے لگے۔ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ عرب کا دستور تھا کہ جنگ سے پہلے انفرادی جنگ ہوا کرتی تھی۔ دشمنوں کی طرف سے ایک بہادر اور ادھر سے ایک بہادر نکلتا تھا اور دونوں میں جنگ ہوتی تھی، یہاں تک کہ دونوں سے ایک مر نہ جائے۔ فوج سے ایک سہ سوار مقابلے کے لیے آیا، حور نے اسے آتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر دوسرا آیا، اسی طرح دشمنوں کے سواروں کو مار کر یہ شہ سوار بھی شہید ہو گیا۔ اب ایک مجاہد لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلتا اور ایک یزید کے لشکر سے۔ آپ کے جانثار دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے اور یزیدیوں کو واصلائے جہنم کر دیتے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیتے۔ تمام 72 جانثاروں نے داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ راہ حق میں قربان کر دیا۔ ان تمام جانثاروں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کا نام وہاب بن عبداللہ کلبی تھا۔ 18 سال کی عمر، اٹھتی ہوئی جوانی، شادی کو ابھی صرف 17 دن ہوئے تھے۔ اپنی ماں کے اکلوتے ایک بیٹے۔ ماں نے کہا بیٹا جا اور شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہو جا۔ بیٹا میری ساری زندگی کی کمائی تم ہو، میری ساری آرزوئیں، میری ساری تمنائیں، میری ساری امیدیں تمہیں سے وابستہ ہیں، مگر اے میرے بیٹے یہ سب امیدیں زہرا کے لال پر قربان ہیں۔ جا اور جا کر شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہو جا۔ سعادت مند بیٹا کہتا ہے کہ امی جان میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرنا چاہتا، مگر میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والی کا کیا ہوگا؟ ماں اگر تو اجازت دے تو جاتے وقت میں اپنی بیوی کو تسلی دیتا جاؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹا عورتیں ناقص عقل ہوتی ہیں، کچھ ایسا نہ ہو اس سعادت سے محروم رہ جاؤ۔ بیٹا شہادت ایک عظیم نعمت ہے، اسے قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ دیکھنا بیوی کی محبت اس کام میں رکاوٹ نہ بنے۔ اچھا جاؤ اور جا کر اپنی بیوی کو تسلی دے کر آؤ، اور جاؤ جلدی سے آؤ۔ وہاب اپنی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اے میری ہم سفر، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں۔ آج سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر، فاطمہ الزہرا کے لال، سیدنا امام حسین علیہ السلام پر امتحان کا وقت ہے۔ میں اپنی جان ان کی قدموں میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھے تسلی دینے آیا ہوں کہ تو اللہ پر بھروسہ رکھنا، صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارنا۔ خاوند کا یہ ارادہ دیکھ کر نیک دل خاتون نے کہا کہ میں تمہارے مرتبہ شہادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، مگر تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تم شہید ہو جاؤ اور جنت کی حوریں تمہیں لینے آئیں تو تم مجھے ساتھ لیے بغیر نہ جاؤ گے، اور یہ وعدہ میں امام حسین علیہ السلام کے رو برو لینا چاہتی ہوں۔ وہاب اپنی ماں اور اپنی بیوی کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ماں عرض کرتی ہے کہ اے امام المسلمین، یہ میری زندگی بھر کی کمائی، یا میرا اکلوتا ایک بیٹا، مدت ہوئی اس کے باپ کی وفات ہوئے، میں نے اسے بڑی محنت و مشقت سے پال پوس کر جوان کیا ہے۔ اب اس کی شادی ہوئے
17 दिन हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि ये अपनी अजीम तरीन जान आपके कदमों पर कुर्बान कर दे। आप इसे इजाज़त दे दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया और वहाब की बीवी के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया कि बेटी, तेरा शोहर अभी अभी दीदार इलाही से मुशर्रफ होने वाला है, हौज़े कौसर का जाम पीने वाला है। जन्नत की हूरें भी आज तेरी किस्मत पर रश्क कर रही हैं। बेटी, तुम एक मुजाहिद, एक गाजी की बीवी हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसे तसल्ली दे रहे हैं। नेक दिल खातून की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी भर्राई हुई आवाज में अर्ज किया कि हुजूर, मुझे इन सब बातों पर नाज है, मगर मैं इसे इस शर्त पर इजाजत दे सकती हूँ कि ये मेरे बगैर जन्नत में दाखिल न होगा। और ये वादा मैं आपके रूबरू लेना चाहती हूँ और इसके बाद हुजूर मुझे मौका दे कि मैं बाकी सारी उम्र अहले बैत की खिदमत में गुजार दूं। इमाम आली मकाम के रूबरू वहाब दस्त बस्ता अर्ज करता है कि ऐ इब्ने रसूल, मुझे इसकी शर्त मंजूर है और मेरे बाद हुजूर इसे अपने खानदान की खादिमाओं में मंजूर फरमाए। वहाब जिस्म पर ज़िराह जेब किए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल लिए, दुश्मनों के सामने आकर शेर की तरह गरज कर ललकारने लगा कि है कोई मुकाबला करने वाला। इस नौजवान की हैबत को देखकर दुश्मनों के दिल दहल गए। किसी में सामने आने की हिम्मत न थी। इब्ने सआद भी डर गया, मगर कहने लगा, क्या मेरी फौज में कोई बहादुर बाकी न रहा जो इस 3 दिन के भूखे और प्यासे बच्चे का मुकाबला कर सके? गैरत से डूब मरो। एक मामूली सा लड़का मुकाबला तलब कर रहा है और कोई सामने जाने का नाम नहीं लेता। क्या सब के सब बुजदिल बन गए हैं? इब्ने साद का ये ताना सुनकर एक बदनसीब घोड़ा दौड़ा कर मुकाबले के लिए आ गया और आते ही नेज़े से वार किया। वहाब ने रेजा पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और तलवार का एक ऐसा भरपूर वार किया कि एक ही वार में उसे वासिलाए जहन्नम कर दिया। वहाब तलवार के कुछ ऐसे जोहर दिखा रहा था कि जो सामने आता टुकड़े कर दिया जाता। 20 को कत्ल करने के बाद वहाब खेमों की तरफ वापस आता है। बीवी टुकटुकी बांधे देख रही है, माँ दुआएं मांग रही है। वहाब ने घोड़े से उतरकर माँ से कहा, अम्मी जान, क्या अब तुम मुझसे राजी हो गई? तो माँ ने कहा कि बेटा, मैं क़यामत तक तुझसे राजी हो गई। बेटा, मैं क़यामत तक तुझसे राजी हो गई। फिर अपनी दुल्हन की तरफ रुख किया जो अपने सुहाग को आंखों के सामने कुर्बान होता देख रही थी। आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वहाब ने पूछा, क्या तुमने मुझे खुशी खुशी इजाजत न दी थी? अभी उसे तसल्ली ही दे रहे थे कि मैदान से दुश्मन ने ललकारा कि है कोई मुकाबला करने वाला। ये सुनते ही वहाब घोड़े पर चढ़ा और अलविदा कहते हुए मैदान जंग में कूद पड़ा और आते ही एक वार में दुश्मन का काम तमाम कर दिया। इब्ने साद ने कहा, अगर यही हाल रहा तो ये अकेला नौजवान मेरी फौज का खात्मा कर देगा। इस पर एक साथ एक बारगी हमला कर दो। वहाब पर जालिमों ने तीरों की बरसात कर दी। वहाब जमीन पर गिर गया। जालिमों ने सर कलम करके खैमों की तरफ फेंक दिया। खून में नहाए हुए जिस्म को माँ ने सीने से लगाया और पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी ने अपने शोहर का कटा हुआ सर अपनी गोद में लिया। सर पर जो गर्द लगी थी उसे अपने दुपट्टे से साफ किया और इस दुल्हन ने अपने दूल्हे की पेशानी पर अपना सर रख दिया। देखा तो इसकी भी रूह कब से अंसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखा आपने कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रूबरू वहाब ने वादा किया था कि जब जन्नत की हूरें मुझे लेने आएंगी
تو میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ امام حسین کے روبرو کیا ہوا وعدہ وہاب نے پورا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی بھی تھی۔ وہاب کا سر قلم ہوا، شہادت کا جام اس نے نوش فرمایا، جنتی حوریں اسے جنت میں لینے آئیں تو وہاب اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیے جنت میں داخل ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔